एडिट कॉलेज पंजाब सरकार के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। दाखिले को निजी हाथों में सौंपना निंदनीय, कहा चीना ने। अमृतसर चंडीगढ़ में सभी सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश को केंद्रीकृत करने का निर्णय विवाद का विषय रहा है। गैर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज प्रबंधन महासंघ भविष्य में सरकार के खिलाफ इस संबंध में आपात बैठकें आयोजित करने की योजना बना रहा है। महासंघ द्वारा निकट भविष्य में एक बड़े अभियान की शुरुआत का जिक्र करते हुए महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र मोहन सिंह चीना ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार का फैसला एक तरफा और खामियों से बड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कॉलेजों की हड़ताल पर जाने से संघर्ष और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और शिक्षा मंत्री मित हेयर को पत्र लिखकर नौकरशाही पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है कि उपरोक्त विभागों को लिखे पत्रों की अनदेखी की जा रही है और नौकरशाही उनकी जायज मांगों को गंभीरता से लेने के बजाय भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। श्री चीना ने कहा कि सरकार कॉलेजों के प्रशासकों, प्राचार्यों और शिक्षकों के प्रति पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर उच्च शिक्षा को तबाह करने पर आमादा है। पंजाब और चंडीगढ़ में 142 कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन के नेताओं ने कहा कि वे इस कदम पर कड़ा विरोध करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो पंजाब और चंडीगढ़ के सभी कॉलेजों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। श्री चीना ने कहा कि विदेश जाने वाले छात्रों के कारण शिक्षा प्रणाली पहले से ही मुश्किलों से गुजर रही है और सरकार उच्च शिक्षा को बचाने के बजाय उसे दबाने की नीति अपना रही है। जी सर, आज भी सब तो पहलों मैं तुहाडे सब मीडिया वालिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। DPI ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, क्योंकि मैनेजमेंट फेडरेशन जी है पंजाब के 142 एडिड कॉलेजों की मैनेजमेंट की एक फेडरेशन बनी है, जिसकी मैनू बतौर प्रधान के तौर पर सेवा दी है सारे मैनेजमेंटा ने मिल के। और मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं बतौर प्रधान उस मैनेजमेंट फेडरेशन की सेवा को बखूबी निभावां। असी सरकार नाल कोई भी मसला होवे, कोई सरकार होवे, असी उन्होंने बैठ के मसले हल करने चाहते हैं, क्योंकि असी विद्या के खेत्र में सेवा करते हैं। साडा कोई मनोरथ नहीं है कि असी कोई एजीटेशन करिए, कोई उलझना पैदा करिए। असी चाहते हैं कि विद्या के खेत्र में समाज में एक सेहत देनी चाहिए है और सेहत देने के रस्ते नाल असी गलबात करने का रस्ते में ज़्यादा अच्छा बेहतर मानते हैं, क्योंकि हर गलबात के रस्ते के नाल हर मसले सुलझ जाते हैं। साढ़े वक्त कई मसले टीचर्स के जोड़े एडिड टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स के और कॉलेजेस के मैनेजमेंटा के वो मसले रेंदे है। जे साडे नाल DPI ऑफिस बैठ के या सैकटरी हायर एजुकेशन मिनिस्टर बैठ के गल कर लिया कर तो मसले एको बैठक बैठ के सुलझ जाते हैं। लेकिन जे मसलों के उत्ते गल ना की जाए तो मसले बार बार उलझ जाते हैं। असी पिछले 100 साल तो वध समय पंजाब के खेत्र में एजुकेशन सेवा कर रहे हैं और 142 कॉलेज ने, जिन्होंने जो 6 कॉलेज चंडीगढ़ के हैं और 136 कॉलेज पंजाब के ने, जिन्हों की मैनेजमेंट फेडरेशन बनी है। हुण लेटेस्ट मसला ये आया जो पिछले साल भी उठा सी कि इन्होंने एक एडमिशन जी है वो पोर्टल के उत्ते एक प्राइवेट एजेंसी को हायर किया है, जी एजेंसी शायद बॉम्बे की रहने वाली है। और बॉम्बे की एजेंसी ने कहा कि एक सांझी एडिड कॉलेजों की और जोड़े गवर्नमेंट कॉलेज ने उन्होंने सांझी एडमिशन होएगी। ये मसला अगे BEd कॉलेज या होर कई जगह इन्होंने ट्राई की है, उत्थे भी ये फेल हो चुका है। 6-6 महीने एक सैशन लेट हो जाता है बच्चों को। जी पढ़ाई 1 जुलाई को शुरू होनी चाहिए है, वो जाके 1 दिसंबर में जाके शुरू होती है। ये अगे बड़ी मुश्किल मसला हल होया, लेकिन अननैसरली इन्होंने प्राइवेट एजेंसी को हायर करके, क्योंकि किसी कॉलेज में पंजाब के कोई एडमिशन की प्रॉब्लम नहीं। जोड़ा कॉलेज जिते है, जोड़ा बच्चा जिते एडमिशन लेनी चाहता है वो अपनी मर्जी और अपनी सुविधा के नाल उत्थे एडमिशन लेंदा और उन्होंने एजुकेशन मिलती है। तो कभी कोई मुश्किल ही नहीं आई। लेकिन अज सांझी एडमिशन कर दो, मिसाल के तौर पर एक बच्चा अमृतसर रहिंदा है, उन्होंने एडमिशन बटाले तुसीं कर दो तो इतने रोज़ बटाले अप डाउन करेगा, या बटाले वाले बच्चे को पठानकोट कर दो तो रोज़ पठानकोट जाया करेगा। ये बड़े मसले है। इन्हों दूजा उन्होंने किया कि है कि प्राइवेट जी एजेंसी है, वो प्राइवेट एजेंसी जी फीस है वो बॉम्बे किसी बैंक में खाता खोलो, सारे कॉलेज बॉम्बे वो फीस जाया करेगी। बॉम्बे तो फिर बाद में पता नहीं कदों ट्रांसफर
ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। 24 ਪੇਜ ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਾਈਂਡ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨਨੈਸਰਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੀਪੀਆਈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅਨਨੈਸਰਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਰਨ +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੀਪੀਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੀਆਈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਨੈਸਰਲੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2-2, 3-3, 4-4 ਵਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ, ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪੋਰਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਏਡਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਔਰ ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।